माँ गोटे श्वेत गोलाप गोटे पानी देती केवल प्रभु कथा चिंता कर केवल प्रभु ऊपर एकाग्र हुआ एवं तुम्हें अनुभव करवा जे तुम्हें अनुभव कर निकट हवा समस्त दुख जंत्रणा को दूर कर दिए एपरिक शारीरिक दुख जंत्रणा मध्य पुणी बाणीटी को पढ़ा केवल प्रभु कथा चिंता कर केवल प्रभु ऊपर एकाग्र हुआ एवं तुम्हें अनुभव कर तुम्हें तांकर निकट हेबा अर्थात समस्त दुख जंत्रणा को दूर कर दिए एपरिक शारीरिक दुख जंत्रणा मध्य आ गोटे बाणी आसी प्रभुंकर पाखक बुद्धा himself did not believe in personal God, only in some impersonal and indescribable permanent. Buddha himself did not believe in a personal God, only in some impersonal and indescribable permanent. बुद्ध स्वयं कौन से एक व्यक्तिगत भगवान को ऊपर विश्वास करू नथिले केवल केतक नैवर्तिक और अवन्य परम तत्व विश्वास करुले प्रभु श्री बुद्ध संपर्क सब बाणी माँ गोटे आ गोटे बाणी आम पाख माँ गोटे बाणी आसी विथआउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट विथआउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट तांको बिना मोर स्थिति नहीं मो बिना से अप्रकाशित मांकर हूँ बाणी प्रभु माँ यही बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम कार्यक्रम आरंभ चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 203 आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम हैदराबाद आम अद्वैत प्लावन को अनुरोध करवा अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आमे समस्ते नीरव रे प्रभु मां प्रति ध्यान देव समस्ते साइलेंट हेबा मां 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 अशेष धन्यवाद भाई करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद पदारविंद अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम समस्त उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानन को वंदे मातरम शुभ संध्या हमर पूज्य जी आज अछंती मुख्य स्पीकर जी अच्छी मामा मोर प्रणाम वर्तमान मु पठन करुछि परम प्रभु रचित सही महाकाव्य सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 7 द डिसेंट इनटू नाइट पेज 203 अ माइंड 203 समझेंगे Then from the sombre mystery of the gulf and from the hollow bosom of the mask, something crept forth that seemed a shapeless thought of fatal influence upon creature's soul, whose lethal touch pursued the immortal spirit. On life was laid the haunting finger of death. And overcast with terror, grief and pain, the soul's native will for truth and joy and light. A deformation coil that claimed to be the being's very turn, nature's true drive. A hostile and perverting mind at work in every corner ensconced of conscious life. Corrupted truth with her own formulas, interceptor of the listening of the soul, afflicting knowledge with
the hue of doubt. It captured the oracles of the occult gods, effaced the signposts of life's pilgrimage, cancelled the firm rock ethics graved by time, and on the foundations of the cosmic law erected its bronze pylons of misrule. Even light and love by that clogged danger spell turned from the brilliant nature of the gods. The fallen angels and misleading sons became themselves a danger and a charm. A perverse weakness, heaven-born malefice, its power could deform divinest things. A wind of sorrow breathed upon the world, all thought with falsehood was besieged. All act, stamped with defect or with frustration sign, all high attempt with failure or vain success. But none could know the reason of his fall. The grey mask whispered, and though no sound was heard, yet in the ignorant heart a seed was sown that bore black fruit of suffering, death and bale. Out of the chill steps of a bleak unseen, invisible, wearing the night's grey mask. धन्यवाद प्रभुनेपा आम जाए निरवरे ध्यान सुतली प्रभुंकर मंत्रमय शक्ति आबुति सहित परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नदी अर्पण करवा प्रभु मां चरण कमल आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल भक्ति नवटी अर्पण करने आमर मां माटी श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी आम कलस्मिता को ओरफ मिता को अनुरोध करवा गोटे भक्ति नैवेद्य से प्रभु मां चरण कमल अर्पण करेंगे। पापा तुम दुख हराई अंधारियारो को पाई प्रभु जीवन मोर धन्य होइछि तुमको धरिछि दुख हराइछि अंधारिया लोक पाइछि प्रभु जीवन मो धन्य होइछि तुमको धरिछि संसार सागर ए जीवन तरी लगाई मोबारे रस संचारी संसार सागर ए जीवन तरी लगाई मोबारे भरोसा संचारी तृषित मनरे अमृत तुम परशर आइछि केडी भाग्य मोर होइछि प्रभु जीवन मो धन्य होइछि तुमको धरिछि दुख हराइछि अंधारिया लोक पाइछि प्रभु मरते स्वर्ग मो पाइछि तुमको धरिछि जीवन मोरी फुटाइल फूल चला पथि मोर कुसुम बिछिल
জীবন মরুরি ফুটাইল ফুল চলাথি মোর কুসুম ছিল ছুটাইল প্রেমরীর জুয়ারি এরি ভাগ্য মোর হইছি মোর স্বর্গ পাইছি প্রভু জীবন ধন্য হইছি তুমকু ধরিছি হরাইছি অন্ধারে আলোক পাইছি প্রভু জীবন ধন্য হইছি মোর স্বর্গ পাইছি প্রভু কি ভাগ্য মোর হইছি তুমকু ধরিছি। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ, ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦନାଟି। এই ବନ୍ଦନାର ଭାବରେ ଆମେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଟ୍ ଦେୟାର। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତପତ ମରୁରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ପାରେ। ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଗାಢତର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଶତତମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୋଟିତମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିକଶିତ ହୁଏ। ସହସା ଆଙ୍କି ଦିଏ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, ସ୍ପର୍ଶ ଦିଏ ଏବଂ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଶାରା, ମାଙ୍କର ଇଶାରା, ସେଇ ହାତ, ସେଇ ହସ୍ତ, ସେଇ ବରଦହସ୍ତ ନିଜ ପାଖକୁ ଲମ୍ବି ଆସେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କେଇ ଦିନ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମର ଅତିଥି ଉର୍ମିଳା ଆପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ମା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାଣୀ ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ। ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏହା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଡିସ୍କସନକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ 2 ଦିନ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବାପାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ସେ କିଛି କହିବେ। ଯୋଉ ମାମୁ କି ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମରେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଦିନ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅରଭିଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ଯାହା ଗଲେ ଏବଂ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ଡେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଲୀଳାକୁ ସେଠି ସମାପନ କଲେ। ଏହା ଏକ ମାଙ୍କର ଇଶାରା ବା ଡାକ, ମାଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଡାକ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଇଶାରା ପାଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନାଟକୀୟ ନେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ହଉଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସେ କହିବେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବେ।
केन्द्रापड़ारू आमर अति प्रिय उर्मिला अपा अपा आलोचना को आगे नियंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अशिष भक्तिपूत प्रणति। शुभ संध्यारे ऑनलाइन रे जोग दैथिया मोर समस्त परमात्म्य श्रद्धा भाई भौणी मानक मोर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। मामू विषय टिके पूर्व मो पूर्व जो ऑनलाइन थिला आलोचना करथिली सारा ओडिसा रे मामू बोली नाम डाकंदी मातृभूमि मुख्य तांको सहित परिचय मोर स्वल्प समयर किंतु से गोटे अदृश्य परिचय मो भितरे रही। पंडित धर्मर पवित्र तपोभूमि रे शरीर को सुरक्षित रखिले मां कोल रे। से दिन था सुक्रामेंटाल डे ब्राह्म मुहूर्त जो मुहूर्त रे मां तांको कोले नेले कारण से मां का निर्वाचित संतान जुगे जुगे मां का कर्म करिया पे आसी थांती आउ एई जन्म रे तांकर साधना एते शिखर को स्पर्श करथिला जे मां तांको निजे आविर्भूत होई नेले कारण से दिन थिला अतिमान शक्तिर अवतरण स्मरणीय दिवस फेब्रुआरी 29 तारीख। अतिमान शक्तिर अवतरण अर्थ मां कर अवतरण मां ही ओले आसतिले तबे प्रत्यक्ष भाव रे मां से महान आत्मा को ग्रहण कले डिपार्टेड डिवाइन सोल तांको आमे आमर अजस्र श्रद्धांजलि ज्ञापन कले मध्य कम हम। सहित परिचय तो स्वल्प बोली मु कहिछि अनेक समय मातृभवन रे किछि आलोचना प्रसंग रे मुथिले से सुनंती एवं तांकर मंतव्य दियंती कथार किछि क्लारिटी अछि बोली खुशी लागे मते। थरे अदे साक्षात ले पचारंती केमिति अछि बोली केन्द्रापड़ा से बराबर आसंती मु त बहुत दूर देखिछि विशेष पाखु जाई कि कथावार्ता करेनी। एबे भी कहउथिले मु तांक ना थिला गदाधर एई भली गोटे ना थिला रामकृष्ण परमहंसकर जे कि काली भक्त थिले आ से भी से गदाधर नाम धारण करथिले एवं थिले चतुर्विध शक्तिंकर उपासक से मातृशक्तिर आवाहक थिले। ए मातृशक्ति तांको सबले सुरक्षा देछि तेणु मृत्युकालीन जंत्रणा बोध तांकर नाही केते आराम रे आनंद रे से निजक समर्पित करदेले मां को चरण रे। चिंता कले गोटे आश्चर्य लगे सपरिवार से थिले पूर्व दिन संध्यार से पहुंची थिले प्रात को देखला बेलू से गल निजक समर्पण कले प्रात समय अस्थि विसर्जन एवं ओडिशार बहुत मातृसाधक समारोह रे अंत्येष्टिक्रिया संपन्न होती समस्त से निजर श्रद्धा निवेदन करछंती जो माने दूर रे थिले मध्य से संवाद पाई हुए तो स्तब्ध होती किंतु विचलित हबार कौन कारण नहीं कारण मृत्युकालीन जो जंत्रणा मनीष भोगे दीर्घ दिन धरी बिछଣା पड़ी रहे किसी भी से अनुभव आसे नहीं। एक दिव्य अनुभव भितर मां कृपा को अनुभव करू करू से निज शरीर आत्मा को मां को कोल को बढ़े देले मां हाथ को बढ़े देले डिपार्टेड डिवाइन सोल परलोक गमन करिथिबा परलोकर जो जंत्रणा प्राणसतार ता तांको उपलब्ध ही नहीं। से परम मातृभक्त समग्र ओडिशार कोण अनुकोण परिचित तांको मोर भक्ति भरा प्रणति निवेदन करछि। आम समस्त से नमस्य आम समस्त गोटे एग्जाम्पल
ମାଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ମାତୃକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ଆଦର୍ଶ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ଯିଏ ମାଙ୍କର ଯୋଗରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ହବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ଭକ୍ତି କରୁଥାଉ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ସେଇ ଦିବଙ୍ଗତ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ। ମା ସେଇ ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତାନ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଡେରେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ନେଇକି ସେ ଆସିବେ, କାରଣ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସେଇ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ, ତାର ଗୋଟିଏ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଯାହାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଛି, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇଟ୍ ୱାଜ ଦି ଆୱାର ବିଫୋର ଦି ଗଡ୍ସ ଆୱେକ୍, ଦେବଗଣ ଜାଗୃତିର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଜଗତର ଜଡତା କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଘେରି ରହିଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତହୀନ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତ କିପରି ଘଟୁଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଯିବା। ଉଷାଙ୍କର ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଲୋଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଉଷା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅଦିତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଟିକେ ଦୀର୍ଘାୟିତ ହେଇଛି। ରହସ୍ୟ ଘନ ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଯେଉଁ ଉଷାର ଆଗମନ ଘଟୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୂତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ a form from far beatitudes seemed to near, a form from far beatitudes seemed to near, ambassadress twixt eternity and change. The omniscient goddess leaned across the breadths that wrap the hated journeyings of the stars and saw the spaces ready for her feet. ଉଷାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବିତ୍ରୀର ଉଲ୍ଲେଖ, ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ହଉଛି, ସୁଦୂର ଆନନ୍ଦ ଧାମ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୂତି ରୂପେ। ସୁଦୂର ଆନନ୍ଦ ଧାମ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୂତି ରୂପେ, ଯୋଡିବାକୁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ନଶ୍ୱର ସହିତ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ମହାଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆଗତ। ଅତିକ୍ରମୀ ଦିଗନ୍ତର ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରସ୍ଥ କରିଛି ଯାହା ଆବୃତ, ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରକାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥ। এই ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି କବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୋଇ ସେ ଆନତ, ତାଙ୍କ ପଦପାତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନମାନ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଷା ରୂପରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାନ୍ଦନିକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଏକ ସ୍ରୋତ। ସେ କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନାନ୍ଦନିକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆଲୋକର ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍ରୋତ। ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରୁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅମାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହର ମଧ୍ୟକୁ
ସେଇ ଆଦିମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗମନ। ଆସୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରୁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଯୋଉ ଅମାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହ୍ୱର ଅଛି ତାରି ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଆଦିମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। A burning love from white spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. A burning love from white spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଶୁଭ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲା କରିବାକୁ ଅନ୍ତ ଅଜ୍ଞତାର ଦୁଃଖ ସେଇ ଅତଳ ଗର୍ଭରୁ। ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଶୁଭ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲା କରିବାକୁ ଅନ୍ତ ଅଜ୍ଞତାର ଦୁଃଖ ସେଇ ଅତଳ ଗର୍ଭରୁ। ଉଷାଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦପାତ, ତତ୍ପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ତେଜୋଦୀପ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲା ନୟନ ଯୁଗଳ, ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଲା ଏକ ସୌମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା ପାଦ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ସୌମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇ ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାତ ଏକ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଆନନ୍ଦରେ ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଏକ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। I meant a face which was an expression or rather a living image of the rapturous calm of the supreme and infinite consciousness. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଯେ ଏହା ଏପରି ଏକ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯାହା ପରମ ଓ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅତି ଚେତନା ଓ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଅତି ଚେତନା, ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚେତନା। ଅତି ଚେତନା ଓ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ, ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ ଜଡ଼ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗହ୍ୱର ରୂପୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ। ଅତି ଚେତନ ସ୍ତର ସହିତ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଲୋପ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଓ ଜଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ରହିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତ ସହିତ ଅଧ ଜଗତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ହିଁ ପରାଜଗତରୁ ଅପରାଜଗତକୁ ଶୁଭାଗମନ। ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପରାଜଗତରୁ ଅପରାଜଗତକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅବତରଣ କରୁଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ନୀରବ ଅଭିସାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ବିସ୍ତୃତ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ସେ ପଦପାତ କରିବେ। ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାଗତ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜାଗରଣ, ପାର୍ଥିବ ଭୂମିର ଜାଗରଣ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗୃତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି, ଏ ଗୋଟେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାଗତ ହେଇଛି। ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଗୃତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବେଦ ରହସ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଷାଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ସତ୍ୟ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଅମୃତ, ସୋମରସ ତଥା ଅମରସ ତାଙ୍କ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ଉଷା କଣ କରୁଛନ୍ତି?
ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରୁଛି। ଉଷା ଏକ ସତ୍ୟ ସହ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଜଗତକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଅମୃତ, ପ୍ରେମ ରସ ତଥା ଅମର ସତ୍ତାଙ୍କ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଷାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପଟି ଏକ ବୈଦିକ ଭାବନା, ଚେତନାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମେଷର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ। ଉଷା ଆଗମନ କରୁନି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁଛି। ଉଷାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭାସ ହେଉଛି ଚେତନାର ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନର ଆଭାସ। ଉଷାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭାସ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ସେ ହଉଛି ମଣିଷ ଚେତନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ମିଳନର ଆଭାସ। ଚେତନା ଉନ୍ମିଳିତ ହେଉଛି। ରବି ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ଉଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକଟନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଉଷାର ଆଗମନ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଖାଦେବେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପଥକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରନ୍ତି ଉଷା। ସେ ରବି ଆଗମନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାବହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକଟନକୁ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଋଷିକୂଳ କିପରି ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦି ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ବେଦରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଋଷିକୂଳ, ସେଦିନ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ପୁଲକିତ ହଉଛନ୍ତି। Arise, life and a force have come to us. Arise, life and a force have come to us. The darkness has departed. The light arrives. She has made empty the path for the journey of the sun. Thither let us go, where the gods shall carry forward our beings beyond these limits. ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠ, ଜୀବନ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପଗତ। ଜୀବନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ଅପସାରିତ ହୋଇଛି, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଉଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ଦେବକୁଳ ଆମକୁ ସୀମିତତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବେ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଉଷାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନର କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସତ୍ୟରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ। ସତ୍ୟ ଯେପରି ସହଚରୀ ପ୍ରେମିକାର ଦିବ୍ୟ ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ପ୍ରେମିକା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ଉଷାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୟୁଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ଆଦିମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୁଖଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଦ୍ୟୁଲୋକର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମୁଖଶ୍ରୀକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ସାଥୀ ହୋଇ ଆସେ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ, ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ଓ ନବଜନ୍ମର ସମ୍ଭାବନା।
ଅମରାବତୀର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସହ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ସମାଗତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ସୁପ୍ତ, ଅଚେତନ, ଜଡ଼ତାଗ୍ରସ୍ତ। ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତା ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଆକାଶ ଦେଖିଲା ସେହି ଅସାମାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଅନଳ୍ପ ସୁଷମା। ଅନ୍ଧକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲା। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ଯୁଗଳରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟ। ପୁଲକିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ରୂପବନ୍ତ ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶର ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ସରଣୀ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଖୁବ ନିକଟତର ହେଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଯେମିତି ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଅତି ନିକଟତର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର କଳଧ୍ୱନିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପ୍ତ ନିସୀମ ନୀରବତା ନିଶେଷ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଗିରି ଶିଖରରେ ସମୀରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲା। ସୂଚ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାମାନ ଅର୍ଥକୁ ବାହୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ରୁତଚିତ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗମାୟା ଉଷା ସ୍ୱରୂପରେ ଧରିତ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଅନ୍ଧାର ଘେରା ଧରଣୀରେ ଆବିର୍ଭୂତା ମାନସୀ ସତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଉଷାଲୋକର ଅରୁଣିମା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ମାନସୀ ସତା ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଉଷାଲୋକର ଅରୁଣିମା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ଅଜ୍ଞାନ ଆବରିତ ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱର, ତାହା ଆଲୋକ ପାଇଁ ସଦା ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଲୋକ ଖୋଜେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବା ବିଶ୍ୱ ହଉ। ପ୍ରକୃତିରେ ଉଷାଙ୍କର ବିମୁଗ୍ଧ ସ୍ୱାଗତ। ଆଲୋକ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ସମ୍ମତ। ପୃଥିବୀର ଅବଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁଛି। ଧରିତ୍ରୀର ଧୂଳି ପଟଳ ଭେଦ କରି ଉଷାର ଅରୁଣିମା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ପାର୍ଥିବ ଚେତନା କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅବତରଣ ତଥା ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ସୁଦୂର ରହସ୍ୟମୟ କ୍ରାନ୍ତ ଦେଶରେ ଉଷାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କବାଟ। ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କରସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଉତ୍ସାରିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ। ବହୁତ ଦୂରରେ, ଅନେକ ଦୂରରେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କବାଟ। ଉଷାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କରସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ନିମ୍ନ ଧରାକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁଛି। ଏଇଠି ମନେ ପଡେ ମା କିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ପରାଜଗତ ଠାରୁ ଅପରାଜଗତକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଧରାମୁଖୀ ହେଇଥିଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ିରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କିପରି ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲା ତାର ଏକ ଭବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମା ଦେଇଛନ୍ତି। That is to express how nature was conscious of her descent, because this descent was changing the attitude and nature of things. She came down to kindle the fire of aspiration. ଉଷାଙ୍କ ଅବତରଣ ବସ୍ତୁ ସକଳର ମନୋଭାବ ଓ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା। ସେ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନେଚର ୱାଜ କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ହର ଆରାଇଭାଲ
all that is considered inanimate nature, the wind, the water, the tree and flowers, everything received her joyously. Nature was conscious of her arrival. All that is considered inanimate nature, the wind, the water, the tree and flowers, everything received her joyously. ପାଣି ପବନ ବୃକ୍ଷଲତା ଫଳ ଫୁଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବସତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାଚାର ହେଇ ଉଠନ୍ତି, କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏ ମାଟିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯିଏକି ସର୍ବଦା ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ଦୋଳାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ, ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଳାସରେ ମତ୍ତ, ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ଏ ପୃଥିବୀ ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲେ କେବଳ କିଛି ଆଭାସ ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମା ପୁସ୍ତକର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାଙ୍କର 4ଟି ମହାରୂପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଆନନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ବା ଆନନ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଏକ ଭାଗବତ ପ୍ରେମର ପରମ ପଦରୁ ଉତ୍ସାରିତ। କେବଳ ସେହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅତି ମାନସର ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଜଡର ଅଧସ୍ତନ ଗହ୍ୱର, ଏଇ ଦ୍ୱୟର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଦୂର କରି ମିଳନର ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଅତି ମାନସର ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଜଡ ଜଗତର ବା ଅଧସ୍ତନ ଗହ୍ୱରକୁ ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆନନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ମା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବରୁ ଅମୃତ କଳସୀ ସହ ସେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଫେରିଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଏକ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଓ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଜ୍ଞାତ ଅନନୁଭୂତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ନିବିଡ଼ତା ନେଇ ଏକୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଏକ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ନିବିଡ଼ତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନୂତନ ଓ ବିସ୍ମୟକର ସମ୍ଭାବନା ସବୁରେ ଏହା ସିକ୍ତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇବା ଦରକାର ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଓ ଶାରୀର ପ୍ରକୃତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣ ଓ କ୍ଷମତା ରହିଥିବ, ପ୍ରାଣରେ ଥିବ, ଶରୀରରେ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସେ ଯେପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବ, ତା ସହିତ ଏକ ଦୃଢ ସମର୍ଥ ଶରୀର ରହିଥିବ, ଯାହାକି ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ତଥା ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ନିବିଡ଼ ତୀବ୍ରତାରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡି ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ। ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଚାପ କେହି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମର୍ଥ ଶରୀର ଦରକାର। ସେ ତାହା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦୃଢ ସମର୍ଥ ଶରୀର, ଏଇ ଯୋଉଠି
से अवतरण करेंगे, से आनंद को अवतरण करेंगे, ताकू सह्य करने से सक्षम हो। एपर्यंत से धरणर उपयुक्त कौन आधार से पाई नाहंती। मनीष माने जिदखोर भाव से मनीष ही रही जाइछन, बदल चाहते नहीं। अति मानव होगा कई चाहती नहीं। शुद्धपुत अति मानव शरीर धारण करने को इच्छा करती नहीं, से आनंद ही से चाहती नहीं। अति मानव से हो पारे, से निज माप अनुसार काटछाट होइथिबा एक मानसिक प्रेम ही से माने चाहते, से दिव्य प्रेम को चाहते नहीं। दिव्य भगवत आनंदर समस्त महिमामय ऐश्वर्य सेमानक दृष्टि रे पड़े नाही, सेमान ताकू देखि पारंती। तेणु समय समय से निजको प्रत्याहार करिनेबा पई भाबंती, कारण से देखुचंती तांको ग्रहण करिबा को पृथ्वी प्रस्तुत नुहे। आनंददायिनी कल्याणमयी जननी रूपरे उषांक आविर्भाव क्षेत्र में से समान अवस्था सृष्टि। आनंदमयी जननी जमी प्रत्याहृत हो गले, निजको प्रत्याहार करने अंतराल को, से भली से आनंदमयी मूर्ति, ये भी आनंददायिनी। से कल्याणकर मूर्ति, ये भी कल्याणमयी। उषा आनंददायिनी कल्याणमयी जननी रूपरे उषा आविर्भाव करते, ए क्षेत्र में से समान अवस्था सृष्टि। उषांकर आलोक उज्जवल आविर्भाव स्वागत मरणमुखी पृथ्वी पक्षे असंभव। जो पृथ्वी रे मृत्युर लीला लगी रही, से उषांकर से आलोक उज्जवल आविर्भाव को स्वागत करने असमर्थ हो। जे पर्यंत ए पार्थिव जगत रे मृत्युर लीला चली से पर्यंत तार चेतना अमरत्वर ज्ञान और शक्ति को धारण करि पारिबो नाही। चेतना प्रस्तुत है, से शक्ति तार आसी नाही। तथापि उषार आलोक आभास पृथ्वीर अथर्व चेतना पाई एक प्रतिश्रुति भरा आश्वासना जे दिव्य जीवन दिने ना दिने एई जगत रे संभव हबो। जेहेतु उषा पाद पकई फेरी जाइछंती, पाद चिन्हटी आंकी देइछंती ये धरित्री बुकुरे, तांकर किछि स्वल्प आभास देइ जाइछंती, से आभास अछि। तेणु पृथ्वीर अथर्व चेतना पाई ये गोटे प्रतिश्रुति भरा आश्वासना। से आश्वासना होछि दिव्य जीवन दिने ना दिने एई जगत रे संभव हबो। कारण भागवत ज्योति मुहूर्तक पाई रही पारे, मात्र तार सही क्षणिक स्पर्शरे से आध्यात्मिक सुषमा मनीषर दृष्टि को आलोकित कर दे जाए। जो मुहूर्तक पे से आसिला, अंध मनुष्यर चक्षु गुटे खोलीदेला, निमिलित हो पछे किछि खोली देइछे। सेहीपरि पृथ्वी माटी को छुई जाइथिबा से दिव्य आलोक मनीष को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे जाइछि। जड़र अभ्यंतर को स्पर्श करी ताकू मुहूर्तक पाई हेउ पछे आलोकित कर जाइछि। जड़र अभ्यंतर को सारा आलोक प्रवेश करिछि, अल्प समय पाई हो, किंतु ताकू किछि आलोकित कर जाइछि। तार आध्यात्मिक सौंदर्यर प्रतिछवि जड़ चेतना रे आंकी दे जाइछि। जड़ मध्य से आलोक प्रवेश करने हेतु एठारे जीवन संभव होइछि। से आलोक जड़ जगत भीतर को प्रवेश कला। हम जानी विवर्तन कथा, जड़ जगत भीतर को प्रभु ठारू स्फुरित से आलोक शक्ति, मांकर शक्ति ता भीतर प्रवेश कला। जड़र जठरे निद्रामग्न जो जीवसत्ता चेतना ताकू से जागृत कला। जड़र जठर को भेद करी चेतना परिस्फुट हैला। शिउली तरुतृण कीट पतंग वृक्षलता पशु पक्षी मध्य दे मनीष स्तर रे उपनीत हैला। विवर्तनर आरंभ हैला। ए संपर्क रे मां तांकर एक सूक्ष्म अनुभूति प्रकाश करिसेंदी। मां कहते मु जतबेले पृथ्वी को कोलाग्रत करने को जाए, मते गोटे महिमामय पृथ्वी देखा जाए।
ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀଟି ମହିମାମୟ, ତାହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଆଲୋକଦୀପ୍ତ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଯୋଗୁ ଏଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ମା ପୃଥିବୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଉଷାର ସେଇ ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଲୋକ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କରିଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଯୋଗୁ ଏଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉଷା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଠାରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିଶ୍ଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କଲା ପରେ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଦିବ୍ୟତା ଜଡର ଜଠର ସ୍ୱରୂପ ଗହର ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉପମା ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିଶ୍ଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଗୁଡ଼ିକର ଦିବ୍ୟତା ଜଡର ଯୋଉ ଜଠର ସ୍ୱରୂପ ଗହର ଅଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଜଡ ଚେତନାକୁ ଆସି ସମସ୍ତ ଦୀପ୍ତି ଯେପରି କେଉଁଠି ମିଳେଇଯାଏ। ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆସେ ଜଡ ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ଦେବଦୂତୀ ଉଷାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ତେଜରାଶି ଦିବସର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ତା ହରେଇଲେ। ଆମ ଦିବସର ଯୋଉ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଲୋକ ତାରି ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ମା କହନ୍ତି 1956 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନବ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଗାଢ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଆସି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା। ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଆସିଲା ଏଗୁଡାକ। ସେଇ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ସବୁ ଆସିଲେ ଉପରକୁ ଉଠି ସେମାନେ ସେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ। ସେମାନେ ତ କୋଉଠିକି ନେଇଗଲେ ନା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅତିମାନବ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ଅତିମାନବ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। କାରଣ ନିଶ୍ଚେତନା ହଉଛି ସୁସୁପ୍ତିର ଗହ୍ୱର, ସେଠି ସବୁ ଅଚେତନ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅତିମାନବ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆମ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେ ସେଠି ରହିଛି ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଉଷାଙ୍କ ଦୀପ୍ତି ଆକାଶରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ପରେ ପାର୍ଥିବ ଦିବସର ପ୍ରଭାତୀ ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଉଷାଙ୍କ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଦିବସର ଯୋଉ ସକାଳ ତାରି ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ଏଇ ଉଷା କାଳଟି ହେଲା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଉଷା, ସିମ୍ବଲ ଦମ୍ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ଉଷା କାଳ ହଉଛି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଉଷା। ସେଇ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସର ଉଷା କାଳ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟବାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଇଏ ସେଇ ଉଷା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟବାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କାବ୍ୟ ନାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଚିରନ୍ତନତାର ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରାତ୍ରି ରୂପକ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରୁ ଉତ୍ଥିତା ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଂଗ୍ରାମରତା। ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଭିତରୁ ସେ ନିଦରୁ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ କାଳ ରାତ୍ରି, ଅନ୍ତିମ ସଙ୍କଟ ରାତ୍ରି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ। ସେ ରାତ୍ରିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ କାଳ ରାତ୍ରି, ଅନ୍ତିମ ସଙ୍କଟ ରାତ୍ରି। କାରଣ ସେଇ ରାତ୍ରି ପରେ ସଙ୍କଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତା ସହିତ ସେଇ ସଙ୍କଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ରାତ୍ରି। ସେ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ଦୂରେଇ ଦେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ।
এই ଭୟାନକ ବିକଟ ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ସଂକଟକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। এই ভয়ানক বিকট রাত্রিরে সমস্ত জাগতিক সংকট অতিক্রম হব। সাধারণ মଣିষ জাতির প্রতিনিধি ভাବରେ সাবিত্রী জাগ্রত ହେଲେ। এই জগতକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ନା, ପାର୍ଥିବ ମଣିଷର ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବ ସଦୃଶ ମରଣଶୀଳ ନିୟତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବ ଯେମିତି ମରଣଶୀଳ ନିୟତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼େ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣିଷର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟ ସେ ନିୟତି ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ସେ ଆନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ, ସେଠାରେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ନଶ୍ୱର ମାନବୀ ଆଧାରରେ ପୀଡ଼ା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ମାନବୀ ଓ ଦେବୀ, ମାନବୀୟ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ। ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ସେ, କିନ୍ତୁ ମାନବର ଭାଗ୍ୟ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଚିରଦିନ ଭାଗ୍ୟର ଡୋରିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ଦୈହିକ ସାଧନା ଅମର ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମର ଜଗତରେ ଅମର ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମାନବୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ବଳ ମଧ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ପରି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ। ସେ ସୁଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅମରାବତୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭଳି ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତକୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନୁଷୀ ତନୁର କାରାକକ୍ଷରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତା ଅମର ସତ୍ତା। ମଣିଷ ଶରୀରର ଯୋଉ କାରାଗାର, ତା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚି ରହିଛି ସେ ଅମର ସତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ସାଧନା ଯେପରି ଏହି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରାତ କାଳରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଏଟା ଜାଗତିକ ସକାଳ। ଜିତ୍ ଖୋର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭୟ କରେ, ସହିପାରେ ନା ସ୍ପର୍ଶକାତର। ଦୁଃଖ ବିହୀନ ସୁଖ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ତାର ଟିକେ ସାମୟିକ ସୁଖ ଦରକାର, ଜମା ଦୁଃଖ ନଥିବା ଲମ୍ବା ସୁଖ ସେ ଖୋଜେ ନା, ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଏଇଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜି ପ୍ରାତରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରି ପତିଙ୍କ ସହ ସେ ବନ ଗମନ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାତଃକାଳ। ତାଙ୍କର ବିନିଦ୍ର ରଜନୀର ଯୋଉ ବ୍ରତକୁ ସେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ବନ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାସାଗର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠୁ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋ ମାନସିକ ଚେତନାରେ ମା ଯେତିକି ପ୍ରତିଫଳିତ କଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଦୋଷାଦୋଷ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ପ୍ରତୀକ ଉଷାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅମା ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଯିବ। ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ମାନେ ପ୍ରତୀକ ତାର ଯୋଉ ଉଷାର ଆଗମନ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ଲାଭ କରିବେ, ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ।
आम भितर जो रही सही अमृत शक्ति से पुणी उज्जापित हम तार खोलीज से शक्तिर प्लावित हम एवं आम समस्ते दिव्य अमृत लाभ करिबा। मंत्रमयी सावित्री सुंदर से काव्यटी को परम प्रभुंकर से महान दिव्य पवित्र ग्रंथरु किछि पुष्टा किछि अंश आपण साउंटिले एवं से मंत्रमयी सावित्री को मां सुंदर भाव कहते ताको आवृत्ति करबा पई हम समस्त को से देइचंती चेतना द्वारा गुडी को खोली जवा पई प्रभुंकर से प्रत्येकटी कथा प्रत्येकटी पंक्ति प्रत्येकटी गोटे गोटे वार्ड भी मध्य आमर तंत्र को खोलिबारे आम भितरे से दिव्य तो जागरण रे सहायता प्रदान करे। तेणु मंत्रमयी सावित्री रीडिंग सावित्री जी डूइंग माइंड जो माँ कहते कथा उपरे अपांक भितरे जहाँ सब जागी उठी माँ जहाँ कहते तो से प्रदान कले एवं परे परे आमे अपांग ठू अन्य समय से जो प्रति शनिवार दिन प्रभुंकर कविता को छू गोटे गोटे कविता को से आलोचना करुछंती। आसंता थरठू अपांक अनुरोध करिबा कविता को से आलोचना करिबा। प्रभु श्री अरविंदंकर गोटे कविता गोटे गोटे कविता को आमे आलोचना करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कार्यक्रम को वाइंड अप करछे किछि समय नाम जप सहित मा 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 मा। आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त घर मा 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 मा।